Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon. Okay. Good afternoon. We have completed one chapter. What is name of that chapter? Water chemistry technology. Technology. Okay. Chapter first ही त्या chapter वरती असेल. Today we start chapter number 3rd, not a second, because second chapter is just so simple one. It will complete at number 6. 6 नंबरला तो कंप्लीट करणार आहोत. अगोदर जरा मोठे मोठे चॅप्टर घेणार आहोत आपण जे महत्वाचे आहेत ते, आणि त्यानंतर लास्टला तो चॅप्टर घेऊयात आपण, काय प्रॉब्लेम नाही. डोंट वरी अबाउट इट. आणि टेस्ट ISC कशावरती असणार आहे? चॅप्टर नंबर बोला. ISC 2 चॅप्टरवर असणार आहे. चॅप्टर नंबर 1 आणि हा चॅप्टर लुब्रिकंट आहे. या दोन्हीवरती ISE असणार आहे. ओके. आणि HODच्या साईडनं 3 चॅप्टर टेस्ट होतात. म्हणजे आता एक चॅप्टर टेस्ट होते, नंतर ISC एक होते, नंतर अजून एक चॅप्टर टेस्ट होते, नंतर ISC होते, नंतर चॅप्टर टेस्ट होते, नंतर ISC होते. किती चॅप्टर टेस्ट झाल्या? 3 चॅप्टर टेस्ट झाल्या. आणि ISC किती? 3 चॅप्टर टेस्ट. फक्त वरच्या लेवलने होणाऱ्या चॅप्टर टेस्ट 3 आहेत, पण आपण ऍक्च्युअली प्रत्येक चॅप्टर संपल्यानंतर चॅप्टर टेस्ट घेत असतो. म्हणजे तुम्हाला फक्त वॉटर जो चॅप्टर आहे त्याचे मार्क तुमच्या पॅरेंट्सला जाणार लगेच HODच्या साईडच्या मेलवरून, आणि आपल्या साईडनं हा लुब्रिकंट चॅप्टर घेतला जाणार आणि मग त्याचे मार्क पण जाणार. ओके. हा पण चॅप्टर खूप महत्वाचा आहे. नेम ऑफ चॅप्टर इज लुब्रिकंट. तुमच्या नोटबुक मध्ये डेट टाका, चॅप्टरचं नाव टाका. ओके. राईट इट. Hello, have you written name of chapter? Hello. Yes, ma'am. Hello. Read down syllabus of the chapter. Have you seen the screen clearly? Yes, ma'am. Okay. Then write down.
स्क्रीन चेंज झाली नाही ना? No, ma'am. Oh, ma'am. ma'am. ओ सर बोला की. झालं का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Hello, what is meant by friction? घर्षण. Gharshan. Okay. Then feather lubricant is a substance or it is a process? Substance. Lubricant is a substance. Here it is introduced. Introduced means added. कुठे ऍड करावं लागतं? कुठे ऍड करावं लागतं? To moving surface. हा, to moving surface. For what purpose it is to be added? Reduce to the friction. Reduce the friction. These are the lubricant. The lubricant आहे. Okay. You getting? Ha. Can you tell me the name of the any 2 or 3 lubricant you know? तुम्हाला माहित असलेल्या 2-3 lubricant ची नावं सांगा. Grease, Grease. Grease. Very good. अजून? oil, हा, oil, Oil. vegetable oil, animal oil, it is used as a lubricant. Means lubricant is a substance which introduced between two moving surface to reduce the friction between them. Two moving surface of machine म्हणूयात आपण इथं. Two moving surface of machine to reduce the friction between them. This substance is known as a lubrication. Okay. आता तुम्ही डेफिनेशन सांगा. लुब्रिकंटची डेफिनेशन घेतली. आता लुब्रिकेशनची डेफिनेशन सांगा मला. लुब्रिकेशनची व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ लुब्रिकेशन? व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ लुब्रिकेशन? प्रोसेस ऑफ, इथले शब्द घ्यायचे आणि डेफिनेशन सांगायची. बोला. Lubrication is a process. Is it correct? No. Process of, बोला. बोला रे, बोला बोला. Introducing of- lubricant. Process of, बोला. Introducing Ah. lubricant. हा, असतं. आपण वरून जर एखाद्या मशिनरी मध्ये लुब्रिकंट टाकला तर ती लुब्रिकेशन म्हणायचं त्याला. ह्या इथले शब्द वापरायचे, दुसरे शब्द घ्यायचे नाही. Surface. Between two moving surfaces. Reducing the surface friction by Between, बोला. between two moving surfaces. Between two moving surface. हा, For Reduce the friction between them. reduce the friction. for reduce The friction between them. friction. Okay. The definition of what? आपण आता Lubrication. लिहिलेली definition Lubrication. lubrication ची डेफिनेशन आहे. ही कशाची डेफिनेशन आहे रे? फ्लुइड which is introduced between moving surface or moving Lubricant. part. Lubricant. Lubricant. ही डेफिनेशन कशाची? लुब्रिकंटची. ही कशाची? प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्युसिंग द लुब्रिकंट इज कॉल्ड एज लुब्रिकेशन. Lubrication. ह्या नेक्स्ट 2 डेफिनेशन एकदम रफ आहेत, त्या नाही लिहायच्या, आपण इथं वरती लिहिलेल्या डेफिनेशन लिहून काढायच्या. Okay, are you getting the definition of lubricant? Can anyone tell me example of lubricant? Is it correct? Yes. Then Castor oil. हा, कॅस्टर ऑइल आपण त्याला कॉमन मध्ये लिहूया. व्हेजिटेबल ऑइल, व्हेजिटेबल ऑइल, कॉमा एनिमल ऑइल, एनिमल
मिनरल ऑइल. मिनरल ऑइल म्हणजे काय? बोला. पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन यांना काय म्हटलं जातं? हॅलो. motor oil, व्हेजिटेबल ऑइल. हे बघा, ग्रीस, व्हेजिटेबल ऑइल, एनिमल ऑइल, मिनरल ऑइल एटसेट्रा. आता कोणतरी म्हटलं मोटर ऑइल, इट इज ऑल्सो करेक्ट वन बिकॉज इट इज अ सिंथेटिक ऑइल. इट इज प्रिपेअर्ड इन लॅबोरेटरी. ओके. Then what is the definition of lubrication? Process of introducing the lubricant between two moving surface of the two moving surface of machine or reduce the friction between them. It is known as a lubrication. Are you getting? Yes. हाँ, Yes, ला ma'am. मग ला पटपट. जोडींचा म्हणजे आपल्या क्लास मधले 3-4 मुलांना फीडबॅक विचारला गेला की प्रत्येक सब्जेक्टचं कसं समजतंय वगैरे वगैरे वगैरे. तर त्यांनी फक्त त्या मुलांनी एकच प्रॉब्लेम सांगितलाय की बसवराज सर म्हणजे तुमचे बेसिक सिव्हिलचे सर शिकवत असताना जरा फास्ट बोलले जातात, प्रोनाउन्सिएशन पटकन कॅच होत नाही असं सांगितलेलं. हे सोडून दुसऱ्या सब्जेक्टचं कोणाला काही सांगायचं असेल तर सांगा, कारण जस्ट ऑफलाईन असतं त्यावेळेस प्रिन्सिपल सर किंवा डीन स्वतः येऊन प्रत्येक विद्यार्थ्याचा फीडबॅक कन्सिडर करतात. पण आता ऑनलाईन असल्यामुळं तुम्हाला अशा प्रकारे विचारलं जातंय. कुणाला काही अडचण असेल तर अगदी बिनधास्तपणे सांगायची, तुमचा अधिकार आहे, तुम्ही कॉलेजचे मेंबर आहात. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रत्येकाला मग अशी फीडबॅकला 4 मुलं घेतली म्हणजे 4 मुलांना व्हॅल्यू आहे, बाकीच्यांना नाही असं नाही. प्रत्येक जण आमच्यासाठी खूप व्हॅल्युएबल आहे, प्रत्येकाला मार्क पडायला पाहिजे तसं टार्गेट असते आमच्याकडे. कोणाची काय अडचण आहे का? No. अडचण असेल तर सांगायचं, मार्क कमी पडलेले चालणार नाहीत. ISC ला चॅप्टर टेस्टला जर मार्क कमी असतील तर इंटरनलचे सुद्धा मार्क मी स्वतःच कमी देणार आहे. तिकडे 30 पैकी 30 ISC ला पडले आणि चॅप्टर टेस्टला 20 पैकी 20 पडले तर इंटरनलचे मार्क आउट ऑफ आउट दिले जात असतात आणि मी तर देत असते. त्यामुळं तुम्ही चॅप्टर टेस्टचे आणि ISC चे मार्क एक सुद्धा कमी होऊ द्यायचं नाही. याचा अर्थ सगळं बघून लिहायचं नाही, बघून सापडत नसतात उत्तर अभ्यास असल्याशिवाय. बरोबर आहे की नाही? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, ma'am. yes, ma'am. कुठला पॉइंट कुठं आहे, कुठली लाईन कुठं आहे हे माहित असायला अभ्यासच व्हावा लागत असतो. कुठं ऑनलाईनच आहे की ऑनलाईन आहे याचा फायदा फक्त ज्याला पास व्हायचंय ना त्या मुलांसाठी फायदा असतो. स्कोर करायला फायदा अजिबात असत नाही, त्याला अभ्यासच करावा लागतो. स्कोर करण्यासाठी उलट जास्त अभ्यास करावा लागतो ऑनलाईन मध्ये, म्हणजे MCQs मध्ये. कारण कुठला MCQ विचारला जाईल आपल्याला काही सांगता येत नसते, काही पण विचारू शकतात.
काही पण अडचण असू दे अगदी बिनधास्तपणे सांगायची. प्रत्येक जण असाइनमेंट पाठवेल, असाइनमेंट सबमिट करून टाकायचे जेव्हाच्या तेव्हा, नाहीतर नंतर फायनल युनिव्हर्सिटीची एक्झाम पण जवळ आलेली असते आणि शिक्षक असाइनमेंट पण मागत असतात, तेव्हा मात्र तुमचा खूप गोंधळ होत असतो. तो अवॉइड करण्यासाठी टाइम टू टाइम असाइनमेंट सबमिट करणं खूप गरजेचं आहे. आणि आता सगळ्यांच्या समोर जरी नाही तुम्हाला सांगू वाटलं तरी मला फोन करून जरी सांगितलं, मॅडम या सब्जेक्टचा आम्हाला समजत नाही किंवा विचारू वाटत नाही किंवा काय असेल की तुमचे प्रॉब्लेम, तर ते आताच्या लेवलला सॉल्व्ह केले जातील. पुढे चालून क्रिटिकल होतं कारण चॅप्टर पुढे शिकवले जात असतात. आता थोडं स्लो चाललेलं असतं. एक्झामची डेट एकदा डिक्लेअर झाली आणि वरून सांगितलं की एवढ्या दिवसामध्ये सिलेबस कंप्लीट करायचा आहे, तेव्हा सगळेजण फास्ट शिकवत असतात. त्यामुळं आतापासूनच जर आपण स्पीड व्यवस्थित ठेवला, अभ्यास व्यवस्थित केला, तर आपल्याला सगळ्यात पुढे जायला काहीच हरकत नाही. आणि आपल्याला फक्त आपल्या क्लासमध्ये नाही पुढे जायचं, आपल्याकडे 550 ऍडमिशन आहेत, 550 मध्ये पुढे जायचं. सगळ्या मुलांमध्ये आपल्याला पुढे जायचं. झालं लिहून? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. लिहा. Done, ma'am. और सर्वांचं झालं का? Yes, ma'am. ma'am. ओके, वेट फॉर 1 मिनिट. स्क्रीन दिसते का रे तुम्हाला? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके, आता दिसते? मला स्क्रीन दिसते नाही गेली बघा. हा ठीक आहे. ओके, ओके. हा, हॅलो हॅलो. Yes, ma'am. हा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, what is the heading? Application or function of lubricant. Right heading? Application or function of lubricant. Number 1, it reduces surface deformation. Deformation म्हणजे आता क्वेश्चन, यावरच्या क्वेश्चनचा अर्थ समजून घ्या. लुब्रिकंट का वापरायचा, त्याचं काय फंक्शन आहे लुब्रिकंटचं, किंवा त्याचं ऍप्लिकेशन काय. फर्स्ट, इट रिड्युसेस सरफेस डिफॉर्मेशन, म्हणजे सरफेसची जी झीज होणार आहे ना, ती झीज कमी करतं. सरफेस डिफॉर्मेशन कमी करतं लुब्रिकंट.
म्हणजे सरफेस एकमेकावरती घासले गेल्यामुळे वरचा जो थर निघून जाणार होता सरफेसचा तो ते कमी करतं. इट रिड्युसेस लॉस ऑफ मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी. इथे इलेक्ट्रिकल नकोय, मेकॅनिकल एनर्जी फक्त म्हणूयात. त्यानंतर इट मिनिमाइज लोकल हिटिंग ऑफ स्लाइडिंग मेटल सरफेस अँड देअर एक्सपान्शन अँड जम्पिंग. मेटलचं सरफेस एकमेकावरती घर्षण होऊन जे मेटलचं एक्सपान्शन होणार असतं म्हणजे प्रसरण पावणार असतं मेटल हीटमुळे, तर ते मिनिमाइज करतं. इट मिनिमाइज लोकल हिटिंग ऑफ स्लाइडिंग मेटल सरफेस अँड देअर एक्सपान्शन. म्हणजे जी घासलं जाणार आहे आणि तिथे जे ठिणग्या पडणार आहेत त्या मिनिमाइज होतात आणि त्याच्यामुळे काय होतं, एक्सपान्शन पण मिनिमाइज होतं. नाहीतर बघा एखादी मशिनरी जर 12 तास एकमेकावरती मेटल घासला जात असेल तर तिथं किती हीट तयार होईल, पण लुब्रिकंट वापरल्यामुळे तशा प्रकारची हीट तिथं तयार होत नाही. इट मिनिमाइज दी लोकल हिटिंग ऑफ स्लाइडिंग मेटल सरफेस अँड देअर एक्सपान्शन. देन इट रिड्युसेस दी मेंटेनन्स कॉस्ट ऑफ मशीन. मशीनची मेंटेनन्स कॉस्ट कमी करतं. मेंटेनन्स कॉस्ट म्हणजे जर लुब्रिकंट नाही जर वापरला तर मशिनरी 2 वर्षामध्ये खराब होऊन जाईल. एखादी 20-30 वर्ष टिकणारी मशिनरी 2 वर्षामध्ये 1 वर्षामध्ये खराब होईल. म्हणजे जी मेंटेनन्स कॉस्ट आहे ती सुद्धा कॉस्ट रिड्यूस होते. मेंटेनन्स कॉस्ट रिड्यूस केली जाते. समटाइम इट इज ऍक्ट ऍज ए सील. काही ठिकाणी लुब्रिकंट हा सील म्हणून वापरला जात असतो. समटाइम लुब्रिकंट इज युज्ड ऍज ए सील. कुठं वापरला जातो? आयसी इंजिन मध्ये, म्हणजे आपल्या गाड्याच्या इंजिन मध्ये लुब्रिकंट हा सील म्हणून देखील वापरला जात असतो. आर यू गेटिंग? फक्त मी पाहिजे तेवढेच वर्ड मी अंडरलाईन करते, तेवढेच Yes. वर्ड लक्षात ठेवायचे. इट रिड्युसेस दी सरफेस एक्सपान्शन. इट रिड्युसेस दी लॉस ऑफ मेकॅनिकल एनर्जी. इट मिनिमाइज दी एक्सपान्शन. इट मिनिमाइज दी एक्सपान्शन. मेटलचे जे एक्सपान्शन होणार होतं ते कमी होतं. देन इट रिड्युसेस दी मेंटेनन्स कॉस्ट ऑफ मशीन. मशीनची मेंटेनन्स कॉस्ट कमी करतो. समटाइम इट इज ऍक्ट ऍज ए सील. काही वेळेस लुब्रिकंट हा सील म्हणून वापरला जातो. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. समजलं ना? खूप सोपं, Yes, ma'am. याच्यामध्ये काही शिकवण्यासारखं काहीच नाही. ठीक आहे, राईट इट.
झालं मॅम. Next. Hello. Yes, ma'am. मॅम. Next point. Properties of lubricating oil. नवीन हेडिंग घेऊन घ्या. Properties of lubricating oil. ओके. हॅलो. Yes, ma'am. तुम्हाला व्हिस्कोसिटी बद्दल काय माहितीये का रे? व्हिस्कोसिटी बद्दल व्हॉट इज व्हिस्कोसिटी? यू नो अबाउट व्हिस्कोसिटी? फिजिक्स मध्ये होते ना रे व्हिस्कोसिटी? Yes, ma'am. सांगा बरं बघू काय माहिती आहे ते. वॉटरची व्हिस्कोसिटी कमी असते की जास्त असते? आय विल गिव्ह 2 मिनिट. 2 मिनिट जास्त किंवा 1 जास्त मिनिट असते. देते. बघा, वॉटरची व्हिस्कोसिटी जास्त का गमची व्हिस्कोसिटी जास्त? वॉटरची Viscosity जास्त. आय विल गिव्ह 1 मिनिट. 1 मिनिट देते विचार करायला आणि नंतर सांगा. कुणाची जास्त? सर्वांची ना? सर्वांचं मत आलं गमची जास्त. ओके, गमची जास्त असते आणि वॉटरची लेस. लेस असते. ओके, गमची का रे जास्त असते? कारण व्हिस्कोसिटी म्हणजे काय असतं? एखादा सबस्टन्स आपण जमिनीवर टाकला, तो फ्लो व्हायला चालू करतो. लिक्विड सबस्टन्स असेल ना, तो फ्लो व्हायला चालू होतो, पसरायला चालू होतो किंवा पुढे जायला चालू होतो. मग गम का फास्ट? वॉटर जर असं सरफेस वरती प्लेन टाकलं असं आणि गम पण टाकला आणि थोडस तो सरफेस एरिया थोडा तिरपा केला, कोण पटकन खाली जाईल? कोण उतरेल त्या तिरप्या केलेल्या भागावरून? वॉटर. कारण वॉटरला जे रेजिस्टन्स मिळतं स्वतःच, ते रेजिस्टन्स हे वॉटरला कमी असतं. म्हणजे त्याच्या मॉलिक्युलनं जे रेजिस्टन्स क्रिएट केलेलं असतं फ्लो होण्यासाठी त्या वॉटरच्या मॉलिक्युलने जे रेजिस्टन्स क्रिएट केलेलं असतं ते वॉटरचं काय असतं? जास्त की कमी? कमी असतं. म्हणजे त्याची व्हिस्कोसिटी पण कमी असते. बरोबर आहे ना? आणि गम असेल, गमचे मॉलिक्युल पण पुढे सरकायला तयार नसतात. जरी आपण सरफेस तिरपा केला तरी ते फास्ट जात नाहीत, कारण त्याचेच मॉलिक्युल त्याला रेजिस्ट तयार करत असतात. म्हणून इथे इट्स शब्द लिहिलेला आहे बघा. इट्स ओन फ्लो. त्याचेच मॉलिक्युल त्याच्या स्वतःच्याच फ्लो मध्ये विरोध निर्माण करतात.
त्याला विस्कॉसिटी असं म्हणायचं असतं. काय ऑफर केलं, काय ऑफर झालं? रेजिस्टन्स. कशासाठी रेजिस्टन्स ऑफर झालं? स्वतःच्या फ्लो साठी रेजिस्टन्स ऑफर झालेला आहे. जेवढं रेजिस्टन्स जास्त तेवढी विस्कॉसिटी जास्त. म्हणजे रेजिस्टन्स जेवढं तेवढी विस्कॉसिटी. जर त्याच्याच मॉलिक्युलनं त्यालाच विरोध केला तर त्याची विस्कॉसिटी जास्त की कमी? पाण्याची पाण्याची विस्कॉसिटी काय? कमी की जास्त? Less. पाण्याची विस्कॉसिटी कमी. चॅप्टर संपेपर्यंत विसरायचं नाही, नाहीतर गोंधळच होता सगळ्या चॅप्टर मध्ये. आणि गमची विस्कॉसिटी जास्त. आता कन्फ्युज व्हायचं नाही चॅप्टर संपेपर्यंत. हे 2 शब्दावरच सगळा चॅप्टर संपणार आहे आपला. तुम्ही वाटल्यास नेटवरती सर्च करा, मी 1 मिनिट म्हणून तर तुम्हाला देणार आहे. गमची विस्कॉसिटी आणि वॉटरची विस्कॉसिटी, म्हणजे तुम्हाला प्रॅक्टिकली होईल, ते नॉलेज येईल. कारण या 2च वाक्यावरती चॅप्टर मला फिरवायचं आहे. आणि ज्याला 2 वाक्य कळतात त्याला चॅप्टर संपेपर्यंत कळणार आहे सगळं काही. हा, सर्च करा आणि मला सांगा. वॉटरची विस्कॉसिटी काय आली? कमी आली का जास्त आली? ओके, ठीक आहे. तो कुठेतरी लिहून घ्या नोटबुक मध्ये. काय लिहिणार सांगा? वॉटरची विस्कॉसिटी कमीच्या काय असतं? कमी. आणि गमची विस्कॉसिटी जास्त. हा, ठीक आहे. आर यू गेटिंग डेफिनेशन? हा मॅम, मर्क्युरी आणि गम मध्ये दोघांपैकी कोणाची विस्कॉसिटी जास्त? हे बघा, मर्क्युरीला विस्कॉसिटी, मर्क्युरीचे मॉलिक्युल एकमेकाला सोडत नाहीत. मर्क्युरी हा ऍटमशी रिलेटेड आहे. मर्क्युरी तो कुठं कुणाशी कंबाईन होण्याच्या अगोदरच ते ओरिजिनल आहे. तो हातात पण येत नाही मर्क्युरी. त्याचे मॉलिक्युल चांगले बाइंड झालेले असतात. ओके. विस्कॉसिटी, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ विस्कॉसिटी? हा, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड और फ्लूइड by virtue of which it offer resistance. दुसऱ्या कुणी रेजिस्टन्स टाकलेलं आहे तरी त्याच्यावरती नाही, आपण काही सुद्धा केलेलं नाही. त्यांच्या मॉलिक्युलनेच त्याच्यावरती रेजिस्टन्स क्रिएट केलेला आहे. म्हणून इथे लिहिलेलं आहे इट ऑफर रेजिस्टन्स. म्हणजे ते मॉलिक्युल काय करतात? रेजिस्टन्स ऑफर करतात. कशाला? इट्स ऑन फ्लो. त्याला स्वतःलाच फ्लो व्हायचं होतं, पण त्याचे स्वतःचेच मॉलिक्युल रेजिस्टन्स क्रिएट करतात. त्याला विस्कॉसिटी असं म्हणायचं. आर यू गेटिंग? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय व्हर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर रेजिस्टन्स. व्हॉट इज मीन बाय इट? व्हॉट इज मीन बाय इट? व्हॉट इज मीन बाय इट? Hello? Viscosity. No. But it means molecule. Water असेल तर वॉटरचं मॉलिक्युल. मी स्क्रीन चेंज करते. Have you seen another screen? Hello? Yes, Yes, ma'am. ma'am.
Have you seen two liquids? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक फास्ट फ्लो होत आहे आणि एक कमी फ्लो होत आहे. Yes. Then- Yes. ठीक आहे. Then next. Have you seen another screen? आता बदलली तरी स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एकच मिनिट. हा. इधर water is here. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वॉटरची विस्कॉसिटी जास्त आहे का एअरची विस्कॉसिटी जास्त आहे? वॉटरची. जे जास्त फ्लो होणार आहे त्याची विस्कॉसिटी, Semi. हनीची विस्कॉसिटी दिसलं का राजांना इथं? हनीची विस्कॉसिटी. हॅलो, Yes, स्क्रीन ma'am. दिसते का रे ma'am. तुम्हाला? ज्याच्यावरती Yes. व्हॅल्यू आहे तशी Yes, स्क्रीन दिसायला लागली का तुम्हाला? Madam. Yes. Yes, ma'am. हनीची विस्कॉसिटी इथं 12.200 आहे. 12,200 आहे. तर इथं वॉटरची विस्कॉसिटी इथं 12,200 आहे. त्यावेळेस आपल्या वॉटरची विस्कॉसिटी फक्त 1 आहे. विस्कॉसिटी वॉटरची जास्त का, सॉरी कमी का? मॉलिक्युलने कमी विरोध केला की विस्कॉसिटी कमी होते. मॉलिक्युलने त्याच्या स्वतःच्याच मॉलिक्युलने विरोध केला कमी की विस्कॉसिटी काय होते? कमी होते. आता एअर मध्ये तर अजिबातच एका दुसऱ्याशी अजिबात समान नसते. मग एअरची विस्कॉसिटी सगळ्यात कमी. आर यू गेटिंग दिस? Yes, मला miss. आता दुसरा एक प्रश्न आहे. हा, दुसरा एक प्रश्न आहे की विस्कॉसिटी आहे ना, तिथं इट शब्द वापरलाय. इट हा कोणासाठी? ऑफर रेजिस्टन्स. ऑफर रेजिस्टन्स. हु गिव्ह द रेजिस्टन्स? Molecule. आपल्याला Molecule. कसं, आपल्याला आपली जर डेव्हलपमेंट व्हायला लागलेली असेल तर आपल्या शेजाऱ्यांना वगैरे जरा कमीच आवडतं, हो की नाही? कारण आपल्या शेजारचे आपल्याला विरोध करतात. तसं त्या वॉटरचे मॉलिक्युल त्याचेच मेंबर त्याला विरोध करतात पळायला. म्हणून तर जसं जसं मॉलिक्युल काहीची जास्त विस्कॉसिटी आहे तर काहीची कमी आहे. वॉटरची विस्कॉसिटी कमी आहे म्हणजे वॉटर, एवढं लक्षात ठेवायचं की वॉटरचा पळण्याचा स्पीड जास्त आहे म्हणजेच विस्कॉसिटी कमी. ज्याचा पळण्याचा स्पीड जास्त त्याची विस्कॉसिटी कमी. आर यू गेटिंग? Yes, Yes, ma'am. Viscosity is a property of liquid. ही कुणाची प्रॉपर्टी आहे? लिक्विडची. बाय व्हर्च्यू ऑफ विच म्हणजे याच्यामध्ये, बाय व्हर्च्यू ऑफ विच म्हणजे याच्यामध्ये, या डेफिनेशन मध्ये. इट ऑफर, इट म्हणजे ते लिक्विड. लिक्विड इट म्हणजे ते कुठलं लिक्विड तुम्ही स्टडी करायला घेतलंय ना ते लिक्विड. इट म्हणजे जे लिक्विड तुम्ही पाणी घेतलं असेल तर पाण्याला इट हा शब्द वापरायचा. हनी घेतला असेल तर हनीसाठी इट हा शब्द वापरायचा. इट म्हणजे जे लिक्विड स्टडीसाठी घेतलेलं आहे ते लिक्विड. इट. ऑफर, ऑफर त्याला मिळतं. कशाची ऑफर मिळते त्याला? रेजिस्टन्सची. कशाच्या रेजिस्टन्सची? फ्लो व्हायचं, फ्लो व्हायला होणार होता त्याला रेजिस्टन्स क्रिएट केला जातो, त्याला विस्कॉसिटी असं म्हणायचं. ओके. इट हा शब्द कोणासाठी वापरला? ह्या लिक्विडसाठी. लिक्विड काय ऑफर, लिक्विड वरती काय ऑफर होतं? रेजिस्टन्स ऑफर होतं. कोण ऑफर करतं? त्याचेच मॉलिक्युल ऑफर करतात आणि त्यामुळं तो सहजासहजी फ्लो होऊ शकत नाही, फास्ट फ्लो होऊ शकत नाही, त्याला विस्कॉसिटी असं म्हणायचं. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. हा, सर्वांना कळालं का रे? Yes, ma'am. हा, लिहून घ्या मग रजा. ma'am. हा, Yes, लिहून घ्या. ओके. आज 4 ते 4:30
मेंटर मेंटी सेशन होणार आहे. तुम्हाला रिस्पेक्टिव्ह त्याच्यावरती लिंक येतील, त्या लिंक नुसार जॉईन व्हायचंय. ओव्हर. हॅलो, Yes. Yes, ma'am. आता मला उत्तर सांगा एक. जो लुब्रिकंट वापरणार आहोत आपण, त्याची विस्कोसिटी कुठल्याही मशिनरीमध्ये, कोणत्याही मशिनरीमध्ये लुब्रिकंट आपण वापरणार आहोत, त्याची विस्कोसिटी जास्त असायला हवी का कमी असायला हवी? जास्त. जास्त. अजून कोणतरी सांगा उत्तर. कमी कमी मॅम. बरं, कमी. हा, अजून एक्झाम्पल देऊन सांगता मला की ही मशिनरी आहे, त्याच्यामध्ये कमी विस्कोसिटीचा लुब्रिकंट वापरला जातो, किंवा हा लुब्रिकंट आहे, सॉरी, ही मशिनरी आहे, याच्यामध्ये जास्त विस्कोसिटीचा लुब्रिकंट वापरला जातो. आता जास्त विस्कोसिटी कुणाची? हनीची. कमी विस्कोसिटी कुणाची? वॉटरची. Water. सांगा, गुड लुब्रिकंट, जो चांगला लुब्रिकंट आहे, त्याची विस्कोसिटी कशी असावी? आपल्या हातातलं घड्याळ असतं, त्या घड्याळामध्ये आपलं जर खराब झालं, आपण नीट करायला दिलं, तर लिक्विडचे 1-2 ड्रॉप टाकतात आणि लगेच आपलं घड्याळ चालू होतं रोटेशन, त्याचं रोटेशन पाक झालेलं असतं. दुसरी गोष्ट, आणखी आपल्या घरातली एखादी मशिनरी असेल, त्याला ऑइल केलं जातं, कुठेतरी जास्त विस्कोसिटीचा लुब्रिकंट वापरला जातो, कुठे कमी विस्कोसिटीचा लुब्रिकंट वापरला जातो. इट इज डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मशिनरी. मशिनरी बदलली की लुब्रिकंट बदलावा लागतो. मशिनरी बदलली की लुब्रिकंट बदलावा लागतो. एखादी मशिनरी समजा 100 डिग्री सेल्सिअसला काम करणार आहे आणि तिथं जर आपण असा लुब्रिकंट वापरला की तो पेट्रोल डिझेल हा जर लुब्रिकंट तिथे वापरला आणि मशिनरी 100 डिग्रीला काम करते, इज इट युजफुल? No. नाही. म्हणजे विस्कोसिटी ही ऑप्टिमम असावी. मीन्स इट इज डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मशिनरी. विस्कोसिटी ही कशावरती डिपेंड असते? मशिनरी कोणती आहे त्याच्यावरती डिपेंड असते. मीन्स लुब्रिकंट शुड पजेस, ही वाक्य 3 नाही शिकवणार, कधी विचारली गेलेली नाही. लुब्रिकंट शुड पजेस ऑप्टिमम विस्कोसिटी अंडर वर्किंग कंडिशन. लुब्रिकंटची विस्कोसिटी कशी असावी? ऑप्टिमम असावी. मीन्स इट इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मशिनरी. इट इज डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मशिनरी. इट इज डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मशिनरी. लुब्रिकंटची विस्कोसिटी ही मशिनरीच्या टाईपवर डिपेंड असावी. आता समजा आपल्याकडे फ्रीज आहे, त्या फ्रीजचा लुब्रिकंट संपलेला आहे, आपण आपल्या घरातलं खोबरेल तेल असतं ते जर ओतलं तर चालेल? त्या फ्रीज मध्ये ते गोठून बसेल, ते वर्क No. करणार नाही. मीन्स इट इज डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मशिनरी. म्हणून इथं वाक्य लिहिलेलं आहे, लुब्रिकंट शुड पजेस ऑप्टिमम विस्कोसिटी अंडर वर्किंग कंडिशन. वर्किंग कंडिशनला सुटेबल अशी विस्कोसिटी असावी. फक्त एवढं वाक्य लिहायचं, एवढं. हे मधले 3 वाक्य नाही लिहायचे.
ओव्हर Yes, Yes. ma'am. हा आता Yes. माझं एका प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं. टेम्परेचर वाढवलं, टेम्परेचर इफ वी इन्क्रीज द टेम्परेचर then viscosity is increases or decreases. पाण्याचं उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवायचं. पाण्याचं जर टेम्परेचर वाढवलं म्हणजे पाण्याची एअर बनवली, वेपर बनवल्या, तर त्याची विस्कॉसिटी वाढते की कमी होते? Decreases. कमी होते. Decreases. कमी होते मॅडम. कमी होत हा, इट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इन्व्हर्सली Inversely. Inversely. म्हणून इथं सेंटेन्स आहे viscosity is inversely proportional to temperature. As temperature increases, viscosity decreases. ओके, आता डेफिनेशन बघा. आपल्या सिलेबसला फक्त डेफिनेशनच आहे. रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कॉसिटी म्हणजे विस्कॉसिटी चेंज होण्याचा रेट. रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कॉसिटी ऑफ lubricating oil with a temperature is known as a viscosity index. विस्कॉसिटी इंडेक्स म्हणजे विस्कॉसिटी चेंज होण्याचा दर जो असतो त्याला विस्कॉसिटी इंडेक्स असं म्हणायचं. विस्कॉसिटी चेंज होण्याचा जो रेट असतो कशाच्या करस्पॉन्डिंग? टेम्परेचरच्या. म्हणजे काय, टेम्परेचर वाढवलं तर विस्कॉसिटी किती वाढते, किती कमी होते, त्याचा जो दर आहे त्याला विस्कॉसिटी इंडेक्स असं म्हणायचं. रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कॉसिटी विथ टेम्परेचर. टेम्परेचर वाढवलं तर विस्कॉसिटी कितीनं वाढली, टेम्परेचर जरा कमी केलं तर विस्कॉसिटी कितीनं कमी झाली किंवा वाढली का कमी झाली, याचा स्टडी, याचा रेट स्टडी करणं म्हणजेच विस्कॉसिटी इंडेक्स. आर यू गेटिंग? हॅलो. हा, आणि हे दोन वाक्य नाही पाहिजे अजून आपल्याला, लास्टचं पाहिजे. गुड लुब्रिकंट शुड हॅव हाय विस्कॉसिटी इंडेक्स. गुड लुब्रिकंटचा विस्कॉसिटी इंडेक्स हाय असावा. गुड लुब्रिकंट शुड हॅव हाय विस्कॉसिटी इंडेक्स. आपल्या फक्त सिलेबसला डेफिनेशन आणि हे सेंटेन्स आहे आपल्या सिलेबसला, त्यामुळे मी ही मधली इथली पण वाक्य शिकवलेली नाही. जुन्या सिलेबसला होतं. फक्त तुमच्याकडे असावं मटेरियल, कोणाला काय वाचायचं असेल तर म्हणून इथं ठेवलेलं मी. हे वाक्य लिहायचं, हे लिहायचं आणि डायरेक्ट शेवटचं सेंटेन्स लिहायचं. ओके, राईट इट. एक मिनिट. हॅलो. इथं लुब्रिकंटच्या अगोदर शब्द लिहा, गुड लुब्रिकंट. इथं लुब्रिकंटच्या इथं जो शब्द आहे लुब्रिकंट, मी कर्सर ठेवलाय तिथे बघा, याच्या अगोदर गुड शब्द लिहा. गुड लुब्रिकंट शुड हॅव हाय विस्कॉसिटी इंडेक्स. गुड लुब्रिकंट शुड हॅव हाय विस्कॉसिटी इंडेक्स. आणि याला समासामध्ये FIMP MCQ म्हणा. नक्की MCQ विचारला जातो इथला.
हॅलो, Yes, ma'am. shall we stop here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 to 22 आहे असंच जॉईन राहू द्या आणि बाकीची मुलं लेफ्ट वर आहे ज्यांना, किंवा मी अजून एकदा साइन आउट करते आणि नंतर जॉईन होऊयात याच लिंक वरून. 1 ते 22 मुलांनी याच लिंक वरून जॉईन व्हायचंय. ओके, हॅलो, Yes, ma'am. ठीक आहे. बाकीची दुसऱ्या लिंक दिलेली आहे त्या लिंक वरून जॉईन व्हा.